ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జూపిటర్. అవును. ఈ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత యూ మైట్ బి లుకింగ్ అట్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇదొక స్టార్టప్ పేజ్ లోకి వస్తుంది. మీరు ఆ స్టార్టప్ పేజ్ లోకి వెళ్ళి ఫైల్లోకి వెళ్ళి ఓపెన్ ఫోల్డర్ అని కొట్టి let us say that you created one folder now, which is like training. ఓకే, ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకుని ఆ ట్రైనింగ్ లో నేను సెలెక్ట్ చేస్తా. సో వెన్ యూ ఓపెన్ దట్ యూ విల్ సీ ఆల్ దట్ కంటెంట్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ హియర్. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డూ దట్ వన్ మోర్ టైమ్, నేను ఒక ఎంటీ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాను. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మై డి డ్రైవ్. డి డ్రైవ్ లో లెట్ us say ఓకే, ఇన్ నాలెడ్జ్ ఐ హావ్ ట్రైనింగ్ అండ్ ట్రైనింగ్ టూ ఉంది కదా. లెట్ us say ట్రైనింగ్ టూ లో ఏముందా, లేదు మేబీ. సో ఐ క్రియేట్ వన్ న్యూ ఫోల్డర్ హియర్. ఈ డి డ్రైవ్ లో నాలెడ్జ్ అనే దాంట్లో ఐ క్రియేట్ వన్ మోర్ ఫోల్డర్ న్యూ. ఐ విల్ సే పైథాన్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఎంటీ ఫోల్డర్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కంటెంట్స్ హియర్. సో వాట్ ఐల్ డూ ఇస్ ఐల్ జస్ట్ గో టు జూమ్, సారీ, ఐల్ జస్ట్ గో టు విజువల్ స్టూడియో. I'll say open folder. I'll go to my D drive. I'll go to my D drive. Under my D drive, I have something called as knowledge. In knowledge, I have Python practice. So when I select that folder, you see that I don't have anything here. Okay, it's empty. The contents are empty here, and you will get some welcome screen like this. Visual Studio, you start off with a new file, open a folder, and so on and so forth. Now, whenever you want to create a new notebook, you just have to press this button like new file, and then say this is my test.ipynb. Whenever you press this extension of .ipynb, you will get this notebook. In some cases, when your system is having a new Visual Studio, you might have to go to extensions and look for Jupyter here. Okay, when you look for Jupyter, in my case, I already have the extension, so I don't have to install it. But if you do not have installed, it will prompt that you will need this extension and you will have to deploy it. Okay, this Jupyter extension, the first one. Okay, that is how you create a new notebook, and you can start off by selecting a kernel, and then you can run the code. Okay, from here I'll just go back to my notebook which I created earlier. I'll go back to training. So that is how you create a new notebook. And after you create a new notebook, the next thing what you have to do is select which kernel that you want to use. Okay, so before I continue, there is one important thing that you need to keep in mind. This is one space where I'm going to write my code. Okay, this is called as IDE. Okay, Integrated Development Environment. Okay, this is one IDE where I can write my code. This code in backend, it will use your Python that is installed in your PC. Okay, so if you notice my Python is there. Just in case if I do not have the Python, it will prompt which code that you want to use or which software that you want to use for this software, for this running this code. So if I click on this Python, see it is asking for kernel, change the kernel for data type structures. You can use the global one, Python 3.10, or you can choose another one. Okay, for now I already have Python installed, so I don't want to do anything. But if you have installed, if you're working on a new PC, it will definitely prompt for a kernel, and you will have to choose. If you see a Python 3.10, you'll have to choose that. If you do not have a Python, probably you will have to go and install from the extensions marketplace here. Okay, so now let us go back and see what all we have in data types. So yesterday we have discussed a couple of data types. Yeah, so yesterday we have discussed a couple of data types like integer and float. So I'm going to show you how to deal with integer and float in Pythons. And then we have lists, and then we have tuples, we have string, we have sets, we have dictionary. And couple of things which we did not discuss yesterday was the Boolean data type.
I'll tell you more about Boolean data type today. And then the data type conversions, how to convert one data type to another data type, and can we get back the data type that we previously had. We'll try to look into that. Okay. So okay, if whenever you want to create a heading, say for example, this is my new notebook, right? If I want to create a heading, how you create this? By using Markdown. So when you hover a mouse, you see code and Markdown. So if I want to create a heading, I can create Markdown, and I can say okay, and then when I say Control Enter, it'll do like this. I think the spelling mistake is there. Yeah, but anyway, when I do Control Enter, it'll create a heading for me. And if I want a smaller space, I can just add one more hash. I want a smaller one, I can have one more hash, and so on and so forth. So it'll remember the hierarchy at which it is creating, and based on that, it'll create all these markups. Okay, so for now it is not required. I already have the headings. So if you want to see what kind of headings I have used, you can just double click on this, and you can see that I have a single hash here. And if I want to create a bullet point, this is how I created a bullet point, by using hyphen. Okay. And under this heading, I have intent float. So for intent float, I have used double hash. So that is how it understands, like under data structures, there is one header called as intent float. That is, you see this double hash here. Okay. So the first data point that we are going to discuss today is integers. As I mentioned yesterday, integer is nothing but whole numbers, anything to do with like 5, 4, all those numbers without the decimal point is an integer. And how you create an integer, like you already have integers, but you want to assign it to a particular variable. How you do it is you create a variable. Now this age is a variable, and I'm declaring it and assigning a value to it. Okay, this is how you declare it. You write the variable name, and how you assign it is simply use the assignment operator by using equal to and plus put whatever value that you want to choose. So for example, if I want to put age is 16, and if I say shift enter, it is going to say that the type of variable age is integer. So that is how you check for type. I can also do the same thing by type of age. Sorry, I did not declare the small age. Okay, you get it as int. You notice the difference what happened in print. When I say go and print, it gave me a little different. It gave me a class it belongs to, and the class name is integer. Okay. And in Python, we also have something called as isInstance, which helps us understand what kind of data type it is. So if I want to check whether my variable name age is float or not, you can use isInstance. Okay, this is one inbuilt function which helps us to understand whether the variable belongs to a particular data type or not. And if it belongs to a particular variable, it will return in a statement called as true. Say for example, if I copy this and I paste it here and I say this is int, this will return in true because this is an integer class. Okay, ఓకే that is సంజు, how. ఇప్పుడు మనం రికార్డింగ్ అంటే రాయడాల్సిన అవసరం లేదు కదా, ఇవి నువ్వు షేర్ చేస్తావు నేను కదా షేర్ ఇవి? చేస్తాను. ఐ విల్ షేర్ ఇట్. నేను చేస్తాను. నా క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఇది మెయిల్ పెట్టేస్తాను, అండ్ రికార్డింగ్ కూడా యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేస్తాను, లింక్ కూడా పెడతాను మీకు. ఓకే ఓకే, సో డోంట్ వరీ అబౌట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద కోడ్ ప్యారలల్లీ. ఓకే, సో సేమ్ అలాగే నేను ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకున్నా, x is equal to 10, టైప్ ఆఫ్ x అంటే ఇంటిజర్ వచ్చింది. ఓకే, నౌ ఇంటిజర్స్ అయిపోయి నెక్స్ట్ ఫ్లోట్ చూడాలంటే y is equal to 12.5 తీసుకున్నాను నేను, అండ్ టైప్ ఆఫ్ y కొడితే ఇట్ ఇస్ ఫ్లోట్. ఓకే, and integer and floats, one common operation which we can do is plus or minus. So I'll say x plus y. When I do x plus 5, I'm getting 22.5. Okay, so ఒక ఇంటీజర్ ఉంది, ఒక
float undi. Integer plus float will result in a float value. That is how you get 22.5. Okay. And type of 22.5 is float. So far so good, right? Integer and float lo the confusion ledu. It's very easy. Couple of new functions that you have saw was type function which you have seen, which helps us understand what kind of data type the variable belongs to. The other function which you saw was isInstance. IsInstance is used to check a variable whether the variable belongs to a particular data type or not. If it belongs to the same data type, it will result in true. If it doesn't belong, it will result in false. Okay, or else you can also do this, like I want to see if this belongs to a string. There is something called as str. If I do this, I'll get false. Okay, only in the case of integer I get true. In all other cases it will be false. And because you have integer and float, you can apply many mathematical operations. Now in this case I have used plus. You can also say x minus y. You will get minus 2.5. You can also say x divided by 5. You will get 0.8. And you can say x divided by, this is for getting the remainder. Okay, the remainder is 0. Oh, sorry, the quotient is 0. This is how you can get it, or you can also get the remainder. How you can get the remainder is x percentile. That is modulo operator, no? Modulo operator. Okay, so you can do all this and get the values. We can deal with operands later on. I can have a separate session. For now, we don't require it. For now, we are discussing about data types. So let us stick to data types only. So I'll just remove this to avoid confusion. Now let us go back to list. Now list is a very common data type that we will be using day in and day out, and you will be performing many different operations using lists. Okay, so how you declare a list is again by creating a variable and assigning a value to it. And when you're assigning a value, you need to make sure that we use the square brackets and put any content within that list. So you can have mixture of integers or float values or strings or boolean value here. Okay, so when I say list, this particular value, now list is sorry, the LST is now a list, and you can see that by using type, it says it is a list, and it will have defined set of elements. Okay, now this is ordered elements. When I say ordered elements, it will have indexes. Now 1 is having an index of 0. So here the index is 0, here the index is 1, here the index is 2, and so on till the last number. Let us say the last number is 9, for example. Okay, you'll have all the indexes. So if you want to call, if you want to find out what value is present in a given index, you can use slicing. So this is how you use slicing. 1 minute. All right, this is how you use slicing, by using square bracket and putting the index value. So in this case, my 0th index is having number 1. Okay, let me clear my screen. Okay, my 0, well, yeah, 0 is having, the 0th index is having number 1. Similarly, my first index is having number 2. And index, if I want to overwrite an element present in an index, what you can do is simply say list of given index is equal to 10. So what it will do, previously the value was 1, now the value will be 10. So these are mutable. So now you can see the list is modified, number 1 is 10, and so on and so forth. Okay, just keep in mind that the indexes will start from 0 and it will not start from 1.
And I think I showed you the what is list 0, list 1. And if I want to access the list last value, you can use it by putting -1, last second value by -2. And one function which we have to find out the length is list 10. Okay, sorry, length. When I say length of list, it will throw out the length of the list by saying 8. You can use this length of list for iterating. So if I want to iterate, if I want to pick one element per element, I can use for loop and I can iterate over the length, range of length of given variable. So one common error that you get in list is out of bounds. Okay, this is very frequent error that people get. So let us say I have a list which is having a length of 8. Okay, and when I have only 8, if I want to access a ninth element which is not present. Okay, my list is having only 8 elements. I want to say ninth element or 10th element. So let us say I want to go with 10th element. When I do this, you will get an error, list index out of range. So whenever you get this error, it means that your list is having defined length and you're trying to access an element out of that length. Okay, am I clear? So what I'm trying to say is this is my length of list. Okay, say this is my 0th element, this is my 9th element. Okay, the length of list is like this, and you're trying to access something like this which is not present. You have not defined any values here. Okay, this is beyond the memory. So you try what when I say go and pick the 10th element, you're defined only 8 elements in this and you're trying to say that go and pick my 10th element. This is not there, you have not declared it. That is why it says list index out of bounds. So whenever you get this error, list index out of bounds, you have to think you have to just recollect that you are trying to access an element which is not present in that variable. Okay, this is one common error. Okay, now I'll show you what are the common operations that we do with list, how to add more elements to it, or how to remove elements to it, or how to add another list to one more list. So these are the common codes that you always run. So whenever you're coming with a new functionality of adding new numbers to the list or removing some numbers to the list, all these are frequently used. Okay, so I'll just take one new list now. Previously my list was like this, 10 to so on and so forth. Now I want to create a new list. List 0 is equal to ABCD, and I want to add one element called E. So I'll just show you before appending it. Print lst 0. Okay, so when let me remove this append here. So this is how my list looks like. I have ABCD. Now let us suppose I want to add an element to it. So how do I add this? By using append. Append is one functionality in list which will allow you to add an element at the end of the list. So if I have ABCD and I'm trying to append one element, so this element will get appended to after D. So when I go and see here, and when I go and see what is my list, see E got added after D. So this is one common way of adding new elements. So you cannot add 2 elements at a time. So for example, if I go and say list append E comma F. So this will throw an error. Append takes exactly one argument, but 2 were given. So if you want to add more elements at a time, you can either use for loop, or you can have them. You can use something called as extend. I'll show you that. Okay. So this error is just for your reference. I'll not delete it. But if you get this error, it means that you are giving 2 arguments, but only one was expected. Append takes only one argument. Okay, you cannot pass 2. I'll use append one more time for F. If I show you how it looks. Okay. సంజు అది irrespective of data structure ని బట్టి కదా. Yes, append. Append అన్నిటికీ వాడడం కావదు. You cannot use append for tuple. ఓహో, ఇది ఓన్లీ లిస్ట్ కి సంబంధించింది. సో అందుకే లిస్ట్ లో చెప్తున్నాను నేను.
అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటీజర్ కానీ ఫ్లోట్ కానీ స్ట్రింగ్ కానీ నేను అది అడుగుతున్నా. అదేనా, yeah, you can pass any data type here. You can pass, say for example, if I instead of e, if I put f, sorry 5, it will go as 5. You can pass any data type here. Okay, బట్ ఏదైనా సరే ఒక్కటే ఇవ్వాలి దాంట్లో. ఒకటే ఇవ్వాలి, correct. Only one element. Append will take only one element or one argument. Okay, so one common mistake that we do in list is assigning. Okay, iti whenever you are appending one element to the list, never assign it. If you assign it, you will lose the element, you lose the value. Say previously, say for example, again I'll just show you. I had list 0. Okay, I'll take it here. So I'll take list 0. I have after this I have appended list 0 dot append. Let us say in this case I want to add append 5. Okay, and then I'll say print lst 0. When I do that, I see that a, b, c, d and my last element is 5. In this case I did not assign it. Okay, assign cheyaledu, gurtunchukondi. What happens if I assign it? ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు అసైన్ ఇట్. లిస్ట్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిస్ట్ 0 డాట్ అపెండ్ అని చెప్పా. ఈ కేసులో ఏమైంది, ఇక్కడ నేను అసైన్ చేయలేదు, బట్ హియర్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు అసైన్ ఇట్. when I assign it, what happens is the whole value get lost. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ నాకు లిస్ట్ కనిపించట్లేదు ఇంకా. సో ప్రింట్ లిస్ట్. So this is one common error we always do, is assigning it when we're trying to append. So any operation that you're trying to do and in list, never assign it. Only assignment happens only when you work on indexes. Say in this case, if I went and said that my list 0 should be equal to 10, only in this case I can go and use assignment operator. But in the case of append, extend and all, never use assignment operator. If you use assignment operator, the value will be lost. Just keep that in mind. Okay, and then when after I did this, now my data type is none. If I go and append it, it will throw an error. Okay, no, sorry, list 0 kada, list 0, list 0 dot append, list 0. ఇది ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ డేటా టైప్ పోయింది. సో వన్స్ ద డేటా ఇస్ గాన్, నౌ ద టైప్ ఈస్ నో లాంగర్ ఎ లిస్ట్, అండ్ దెన్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు యూజ్ అపెండ్. అపెండ్ విల్ వర్క్ ఓన్లీ ఫర్ లిస్ట్. ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ అ నన్ టైప్. ఇప్పుడు ఏంటి, ఇప్పుడు ఇక్కడ డేటా పోయింది కదా, నన్ అయిపోయింది. ఈ నన్కి వెళ్ళి మీరు అపెండ్ చేస్తారంటే కుదరదు. సో దీస్ ఆర్ ద కామన్ ఎర్రర్స్ దట్ వి ఫేస్. సో వెన్ యూ ఫేస్ దిస్, ద మూమెంట్ యూ సీ దిస్, యూ విల్ హ్యావ్ టు రీకలెక్ట్. అంటే ఇక్కడ నన్ టైప్ లో అపెండ్ అవుతుందంటే ఈ వాల్యూ నన్ అయిపోయింది. ఈ వాల్యూ నన్ ఎందుకు అయిందంటే యూఆర్ ట్రైంగ్ టు అసైన్ ఇట్ బై యూజింగ్ అపెండ్. ఓకేనా, జస్ట్ కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. After append, we have something called as extend. Say for example, if I have previously I had only one element. Okay, I had one list, one element. I want to add this element to the list. In that case, you are using append. But now you already have a list. You have another list of elements. You want to append, you want to extend that. So how you do that is, you take two lists. List 1 is having 1, 2, 3. List 2 is having 4, 5, 6. So I want to merge both of these into one list. So how do I do that is, list 1 dot extend list 2. And when I do that, my list 1 will be replaced as 1, 2, 3, 4, 5, 6. My list 2 will remain intact. LST 2 తీసుకుంటే అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంటుంది, 4, 5, 6. దీంట్లో ఏం చేంజ్ లేదు. అంటే ఫస్ట్ అసైన్ చేసిన లిస్ట్ కి యాడ్ అవుతుందా ఇది? యా, ఫస్ట్ అసైన్ చేసిన లిస్ట్ కి. నేను ఏం చెప్తాను ఇక్కడ, లిస్ట్ 1 కి వెళ్ళి ఎక్స్టెండ్ చేయమంటున్నా. ఎక్స్టెండ్ లిస్ట్ 1 విత్ లిస్ట్ 2. సో లిస్ట్ 2 లో ఎలిమెంట్స్ అన్ని వెళ్ళి లిస్ట్ 1 లో వెళ్ళి పడతాయి. ఆన్ ది అదర్ వే అరౌండ్, ఇఫ్ ఐ యూస్ అపెండ్, ఓకే, లిస్ట్ 1 డాట్ అపెండ్ అని చెప్పి నేను లిస్ట్ 2 పెట్టాను అనుకోండి, అండ్ దెన్ ఐ సే లిస్ట్ 1. ఇక్కడ ఏమైపోయింది, ఒక లిస్ట్ లోపల ఇంకొక లిస్ట్ వచ్చేసింది. జస్ట్ ఇందాక మీరు అడిగిన క్వశ్చన్, అపెండ్ లో మీరు ఎనీ డేటా టైప్ పంపించవచ్చు. సో ఇక్కడ
ఇక్కడ ఏం పంపించారు, లిస్ట్ 2 పంపించారు. సారీ, లిస్ట్ 2 ఒక సారీ లిస్ట్ 2 అనేది ఒక లిస్ట్. సో ఆ లిస్ట్ పంపిస్తే లిస్ట్ కూడా వెళ్ళి అపెండ్ అయిపోయింది. సమ్ కేసెస్ యూ మైట్ నాట్ వాంట్ దిస్, అంటే ఇలాగ అవ్వకూడదు అంటే ఎక్స్టెండ్ వాడాలి. ఇండెక్స్ యాజ్ ఇండెక్స్ గా యాడ్ అయిపోయింది అది. యాజ్ ఇండెక్స్ గా యాడ్ అయిపోయింది. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇఫ్ ఇప్పుడు నేను దీనికి వెళ్ళి నేను LST1 ఆఫ్ -1 పెట్టాను అనుకోండి, నాకు ఒక లిస్ట్ వస్తుంది. 4, 5, 6. అర్థమైందా? అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా వేరియబుల్ కి అసైన్ చేస్తే అది ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు వేరియబుల్ అంటే దీన్ని వెళ్ళి మీరు వేరే దాన్ని పెట్టుకోవచ్చు, కానీ ఇక్కడ అపెండ్ చేసినప్పుడు కానీ ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు కానీ ఇలా పెట్టకూడదు. సే వేరియబుల్ కి అసైన్ LST1 ఈక్వల్ టు అలా పెట్టకూడదు. దిస్ ఇస్ అ రాంగ్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్. అంటే వేరియబుల్ కి అసైన్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ కి అసైన్ చేయకూడదు అంతే కదా? చేయకూడదు. దేనికి చేయకూడదు. ఏదైనా చేశారంటే అది పోతుంది, ఆ వేరియబుల్ పోతుంది, లాస్ట్ అయిపోతుంది. ఎనీ డౌట్స్? ఓకే. ఇది ఎనీ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ అనేది మనం ఇచ్చే పేరే కదా, ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంటుంది. అవును. అట్లా అసైన్ చేయకూడదు అంతే. అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అసైన్మెంట్ ఎక్స్టెండ్ కి అపెండ్ కి ఎప్పుడు అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ వాడకూడదు. ఎనీథింగ్ రిమూవ్ కి గాని ఎనీథింగ్, దేనికైనా సరే, ఇన్సర్ట్ కైనా సరే, రిమూవ్ కైనా సరే, పాప్ కైనా సరే, దేనికి అసైన్మెంట్ చేయకూడదు. ఓకే, ఫైన్. ఓకేనా? జస్ట్ కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. మీరు అసైన్మెంట్ చేశారంటే దట్ వేరియబుల్ విల్ బి లాస్ట్, ఇట్ విల్ బికమ్ నన్ టైప్. మీటింగ్ ఒక 10 minutes లో ఎండ్ అయిపోతుంది. వీ కెన్ కనెక్ట్ బ్యాక్ అండ్ ఐ విల్ రికార్డ్ ఇట్ 1 more time. కనెక్ట్ ఒకళ్ళు డిస్కనెక్ట్ అయితే మళ్ళీ కనెక్ట్ అవ్వండి, ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ తీసుకొని దెన్ విల్ బ్రేక్. ఓకే. అండ్ దెన్ we saw in list we saw one was append, one was extend. The next thing is insert. Insert లో now append లో ఏంటి ఫ్లా, it will always add in the last value. ఓకే. నాకు ఇప్పుడు అలాగొద్దు, నాకు ఫస్ట్ పొజిషన్ లోనో లేదంటే సెకండ్ పొజిషన్ లోనో లేదా థర్డ్ పొజిషన్ లో నాకు ఇన్సర్ట్ చేయాలి. సో దానికోసం నేను చెప్పాను కదా, థర్డ్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్, ద మూమెంట్ యూ సే ఇన్సర్ట్, ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు డూ, యూ హ్యావ్ అ సింటాక్స్ ఫర్ ఇట్. సో మీ వేరియబుల్ తీసుకోండి, దిస్ వేరియబుల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అ లిస్ట్, అండ్ యూ ట్రైంగ్ టు సే ఇన్సర్ట్ ఇట్ యూజింగ్ అన్ ఇండెక్స్ అ పర్టికులర్ వాల్యూ. ఈ ఫస్ట్ పొజిషన్ అనేది ఇండెక్స్, ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. సెకండ్ పొజిషన్ అనేది వాల్యూ, ఏంటి ఇన్సర్ట్ చేయాలి. సో క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్, ఎక్కడ ఏంటి, which position you're trying to insert and what is the value you're trying to insert. Which position I'm trying to insert, I'm trying to insert in 0th index, and what is the value I'm trying to insert, I'm inserting -1. So if I look at LST1, my LST1 was like this, 1 2 3 4 5 6, and I had 4 5 6 here. Okay, now what I'm trying to do is I want to add -1 at the first index, అంటే 0th index లో నాకు -1 కావాలి. So what did I do, I used insert and I said 0, the index position which I want to insert, and the value is -1, the value which I want to insert. So when I do this, now you can see the previously the value was 1 2 3 4 5 6 and 4 5 6, and now after this the value is -1 2 3 4 5 6. Okay, ఇది ఇన్సర్ట్ కి. ఓకే, నౌ ఒక న్యూ థింగ్ ఇక్కడ చూసాం ఎస్టర్డే. లీలా గారు, నేను మీరు ఒక డెకరేటెడ్ ప్రింట్ కోసం చెప్పారు కదా, ఇది ఆ డెకరేటెడ్ థింగ్. సో దీన్ని ఫార్మాట్ స్ట్రింగ్ అంటారు. నేను ఇది రేపు క్లాస్ లో చెప్తాను, ఫార్మాట్ స్ట్రింగ్ అనేది ఎలా చేస్తారో. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డెకరేట్ ఎ ప్రింట్ బై యూజింగ్ యువర్ ఓన్ అవుట్పుట్, ఇలాగ ఒక డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చి దాని యొక్క అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేయాలంటే యూ కెన్ యూజ్ దిస్. యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వేస్. అది ఫార్మాట్ కదా, ఎఫ్ తో స్టార్ట్. ఎఫ్ అనేది ఫార్మాట్, యా కరెక్ట్. ఎఫ్ అనేది ఫార్మాట్. నాకు ఫార్మాట్ వద్దు అంటే సేమ్ థింగ్ నేను ఏం చేస్తానంటే స్పేస్ ఇస్తాను, ఏదో ఒకటి కామా ఇచ్చి ఎలాగిస్తాను, సేమ్ థింగ్ ప్రింట్ చేస్తుంది. ఈ రెండు ఒకటే. మీకు ఫార్మాట్ స్ట్రింగ్ పెట్టినా పర్వాలేదు, ఫార్మాట్ స్ట్రింగ్ లేకుండా కామా పెట్టినా పర్వాలేదు. ఓకే, సో ప్రింట్ అనేది ఒక ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్. ప్రింట్ టేక్స్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్.
comma separated values. It is you are free to send any number of arguments to it. So ఒకటి రెండు కాదు, 10 పంపించవచ్చు, 20 పంపించవచ్చు, 13 పంపించవచ్చు, any finite length of arguments you can send to it. Okay, it will print it. So we have seen append, we have seen extend, we have seen insert. The way you have a requirement of insert, you also have a requirement of removing an element from a list. So how do you do that is by using remove. List remove ఒక ఎలిమెంట్ పేరు ఇస్తే ఆ ఎలిమెంట్ తీసేస్తుంది. హియర్ ఇట్ ఇస్ ఇప్పుడు నాట్ యూజింగ్ ది సంజీవ్ ఇండెక్స్. సంజీవ్ ఇప్పుడు అక్కడ పైన ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లో నువ్వు ఇచ్చిన రెండు ఒకటేనా, ఏం చేంజ్ చేయలేదా? రెండు ఒకటే, ఇదిగో మీకు రెండు అవుట్పుట్స్ రెండు ఒకటే కదా. ఇప్పుడు వేరియేషన్ మనం రియల్ కేసులో యూజ్ కేసెస్ రియల్ టైమ్ లో ప్రాబ్లం ఏ ఉంటుంది కదా, రెండు ఏమండు. ఓకే రైట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ చేసాం కదా -1. నాకు సపోజ్ ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ లిస్ట్. హౌ యూ రిమూవ్ ఇట్? బై యూజింగ్ డాట్ రిమూవ్. డాట్ రిమూవ్ లో ఎలిమెంట్ పాస్ చేయాలి, ఇండెక్స్ పాస్ చేయకూడదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను డాట్ రిమూవ్ చేశాను అనుకోండి. ప్రీవియస్లీ say for example list 1 kada, ఇది list 1. okay, so previously na దగ్గర -1 1 2 3 4 5 6 అని ఉండేది, and then I removed it. see one more time, 1 minute. అది నేను 2 times ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను, అందుకే అలాగైంది. సో నా దగ్గర లిస్ట్ 1 2 3 4 5 6 ఉండేది. దాని తర్వాత నేను 0th ఇండెక్స్ లో -1 పెట్టాను, ఇక్కడ నాకు -1 వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ ద -1. సో హౌ డు ఐ రిమూవ్ ఇస్ డాట్ రిమూవ్ పెట్టేసి ఎలిమెంట్ పాస్ చేయాలి. అక్కడ గుర్తుంచుకోండి, ఎక్కడ ఏది పాస్ చేయాలో. ఇన్సర్ట్ లో ఇండెక్స్ అండ్ వాల్యూ పాస్ చేయాలి, రిమూవ్ లో ఎలిమెంట్ పాస్ చేయాలి. ఎలిమెంట్ పాస్ చేస్తే ఆ ఎలిమెంట్ పోతుంది. సో ఇక్కడ నాకు -1 1 2 3 4 5 6 ఉంది కదా, ఇక్కడ -1 పోయింది. ఇదే యాక్టివిటీ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే రిమూవ్ ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ అవుతా? అవుతుంది, కానీ ఒకసారి రిమూవ్ చేస్తుంది. గుడ్ క్వశ్చన్. ఐ విల్ షో యూ వాట్ హ్యాపెన్స్. సపోజ్ ఇప్పుడు నాకు -1 లేదు ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ నాకు -1 లేదు, నేను మళ్ళీ రిమూవ్ చేస్తున్నా, ఎర్రర్ వస్తుంది, ఎందుకంటే ఎలిమెంట్ లేదు. ఎగ్జాంపుల్ నాలుగో ఇండెక్స్ లోనో 5వ ఇండెక్స్ లోనో -1 ఇంకోసారి వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు మళ్ళీ పోతుంది. ఒకసారి అన్ని రిమూవ్ చేయడం అవదు, ఆ ఎలిమెంట్ లేదు. అట్ ఎ టైం ఆల్ -1 cannot be removed, right? లేదు. So if you want to remove all the duplicates, I told you yesterday, first convert them into a unique by using set, bring the set back to list, and then you can remove it to remove all the duplicates. Okay, now I have taken one example. I have taken one list 3. In list 3 I have 2 1s. This is duplicates. When I go and remove one element, name 1, it will result in 1. Duplicates ఒక element పోతుంది. So if you repeat this activity, then it will remove the one more time. Okay, na? So duplicates power, just keep that in mind. Remove will remove only one element if it is present. If it is not present, it will throw an error. ఇప్పుడు రిమూవ్ 2 సార్లు ఇవ్వాలి. అలా అయితే 2 సార్లు రిమూవ్ చేయాలంటే, అవును, 2 సార్లు రిమూవ్ చేయాలంటే 2 సార్లు ఇవ్వాలి. ఓకే, సేమ్ అలాగే ఇప్పుడు నీకు లిస్ట్ 3 అని తీసుకున్నా, రెగ్యులర్ మూవ్మెంట్ పెట్టాలి, ఇండెక్స్ ద్వారా తీయలేము కదా. ఇది చెప్తాను. ఇండెక్స్ ద్వారా తీయాలంటే there is another activity, another way, but at present by using element we can use it by doing this. Okay, dot remove అని కొడితే ఇక్కడ చూడండి b ఉండేది, డాట్ రిమూవ్ b అని కొడితే b పోయింది. నౌ సిమిలర్లీ మీకు 2 లేదు, బట్ 2 మీరు రిమూవ్ చేయడానికి వెళ్తే అది ఎర్రర్ త్రో చేస్తారు. ఓకే, మీటింగ్ ఎండ్ అయిపోతుంది. లెట్ us complete this class. ఓకే, మళ్ళీ ఇదే మీటింగ్ లింక్ కి జాయిన్ అయిపోండి. మళ్ళీ దాన్ని డబ్బులు పెట్టాలి. స్టాపింగ్ ద షేరింగ్ అండ్ నెలకి 2000. ఓకే, ఐ విల్ రీస్టార్ట్ ద సెషన్. ఫ్రీ వర్షన్ అయితే ఓన్లీ హాఫ్ అన్ అవర్ ఇస్తారా? 40 minutes. ఓకే ఓకే, నౌ ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం చేసాం? అపెండ్ చేసాం, ఎక్స్టెండ్ చేసాం, ఇన్సర్ట్ చూసాం, రిమూవ్ చూసాం. 4 activities. నెక్స్ట్ ఇస్ పాప్. పాప్ removes the last element by default. Okay, list. So now let us say one list lst1 తీసుకుంటే నా దగ్గర ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 4 5 6 ఉంది. So if I want to remove the last element, I can use pop. Okay, so ఇప్పుడు when I go and execute this,
ఇనిషియలీ 1 2 3 4 5 6 మళ్ళీ 4 5 6 ఉంది. పాప్ అని చెప్తే దాని యొక్క ప్రింట్ వచ్చింది ఇక్కడ 4 5 6 అంటే ఏంటి, ఈ ఎలిమెంట్ తీసేవని చెప్పి ఒక ప్రింట్ వస్తుంది, రిజల్ట్ వస్తుంది. ఓకే, అండ్ దెన్ లిస్ట్ 1 కి ఏంటి ఫైనల్ గా వాల్యూ అలా అయిపోతుంది. ఇక్కడ కూడా అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఉండదు. పాప్ బై డిఫాల్ట్ రిమూవ్స్ ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్, జస్ట్ కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. ఓకే, పాప్ లోపల మళ్ళీ మీరు ఒక వాల్యూ పంపిస్తే లోపల ఇండెక్స్ పంపించుకోవచ్చు కావాలంటే. ఇఫ్ యూ పాస్ అన్ ఇండెక్స్ విత్ ఇన్ ద పాప్, ఇట్ విల్ రిమూవ్ దట్ పర్టికులర్ ఇండెక్స్. సో LST పాప్ 0 అంటే ఏంటి, 0th ఎలిమెంట్ రిమూవ్ చేయమని. అంటే ఇప్పుడు ఏమిటి వచ్చింది అవుట్పుట్ 1 అంటే ఏంటి, 1 పోయింది. సో ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి LST 1 ప్రింట్ చేస్తే 2 3 4 5 6. సో వీ కెన్ రిపీట్ దిస్ మోర్ యాక్టివిటీ. నేను వెళ్ళి LST 1 డాట్ పాప్, ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ లాస్ట్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ and then I want to print LST 1 చేస్తే ఏంటి ఇక్కడ 6 పోతుంది. 6 పోయింది. అయ్యో పోతుంది, నువ్వు -2 కదా ఇచ్చింది. ఓ సారీ, 5 పోతుంది, మై బ్యాడ్. 5 పోతుంది, 5 పోయింది, 2 3 4 6 అని వచ్చింది. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ అంటే చేయండి, పైన నువ్వు పాప్ 0 ఇచ్చావు కదా. 0 అంటే 0th ఇండెక్స్ పోతుంది. 0th ఇండెక్స్ పోయిన పోయింది. ఎలిమెంట్ ఇప్పుడు పోయిన ఎలిమెంటే చూపించినారు. పోయిన ఎలిమెంట్ పక్కనే మిగిలిన లిస్ట్ అంతా చూపించాలి కదా అది. ఓకే, లిస్ట్ ప్రింట్ ఇవ్వలేదు అక్కడ. ఓకే, అక్కడ నేను ప్రింట్ ఇవ్వలేదు, ఇక్కడ ప్రింట్ ఇచ్చాను. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నుండి కూడా యాక్చువల్లీ ఒక అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏమంటే వచ్చేది 5 అని వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ నేను ప్రింట్ పెట్టలేదు కాబట్టి అది ఓవర్ రైట్ అయిపోతుంది. 5 అని వచ్చి దాని తర్వాత ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కాబట్టి ఇంకా 5 కనిపించదు. 5 రీప్లేస్ అయిపోయి 2 3 4 5 6 కనిపిస్తుంది. ఇది యొక్క దీంట్లో ఫ్లో, లాస్ట్ ది ప్రింట్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. దీని యొక్క వాల్యూ కనిపించదు. ఈ యొక్క వాల్యూ మీకు కనిపించాలంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ప్రింట్ పెట్టుకోవాలి మీరు జూపిటర్ నోట్బుక్ లో. ఓకే, ఇవి ఆపరేషన్స్ మనం ఏం చూసాం, అపెండ్, ఎక్స్టెండ్, ఇన్సర్ట్, రిమూవ్, పాప్. పాప్ లో 2 వేరియంట్స్. బై డిఫాల్ట్ పాప్ విల్ రిమూవ్ ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్. మీకు ఒక పర్టికులర్ ఇండెక్స్ లోకి పోవాలంటే ఇండెక్స్ పాస్ చేయాలి. ఇండెక్స్ పాస్ చేస్తే ఇండెక్స్ బట్టి అది ఎలిమెంట్ తీసేస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఏం ఇండెక్స్ ఇచ్చినా కూడా స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ కాకుండా పారాంథసిస్ పంపించాలి. ఎస్, కరెక్ట్. మీరు ఇండెక్స్ పంపిస్తున్నారు, ఇండెక్స్ వాడుకోవట్లేదు. ఓకే, యూఆర్ నాట్ స్లైసింగ్ ఇట్. స్లైసింగ్ అయితేనే మీరు స్క్వేర్ బ్రాకెట్ వాడాలి. ఈ స్లైసింగ్ కాదు కదా, ఇది ఫంక్షనాలిటీ. ఫంక్షన్ అంటే ఎప్పుడు పారాంథసిస్ వాడాలి. పాప్ అనేది ఒక ఫంక్షన్. ఓకే, ఇన్బిల్ట్ కానీ కస్టమ్ క్రియేటెడ్ కానీ ఏదైనా సరే పారాంథసిస్ వాడాలి. కరెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ లిస్ట్ లో కామన్ వాడేది స్లైసింగ్. స్లైసింగ్ అంటే ఏంటి, వెన్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ మోర్ దెన్ 1 ఎలిమెంట్ విత్ ఇన్ అ లిస్ట్. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ ద ఫస్ట్ 2 elements, then I can use like this. సో ఇప్పుడు నాకు ఒక లిస్ట్ 1 తీసుకున్నా, దాంట్లో 1 2 3 4 5 6 అని పెట్టుకున్నాను. ఈ లిస్ట్ లో ఐ వాంట్ టు సీ ఓన్లీ ద ఫస్ట్ 2 elements. ఫస్ట్ 2 elements ఏంటి, 0 1 ఇండెక్స్. ఓకే, 0 1 ఇండెక్స్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే కావాలి. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, అప్ టు 3 పెట్టుకోవాలంటాను. ఓకే, సో when I do this, సో నాకు ఫస్ట్ 2 ఎలిమెంట్స్ కావాలంటే 2, సారీ. సో ఫస్ట్ 2 ఎలిమెంట్స్ కావాలంటే 0 and 1 కావాలి. సో 0 1 2 ని ఇగ్నోర్ చేస్తుంది, 2 ఇంకా కన్సిడర్ చేయదు. 0 and 1 వస్తుంది, 0th ఇండెక్స్, ఫస్ట్ ఇండెక్స్. అలాగే నాకు 3 ఎలిమెంట్స్ కావాలనుకోండి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ అ కమెంట్, దిస్ ఇస్ హౌ యూ యాడ్ అ కమెంట్. హ్యాష్ ఫెచ్ ఫస్ట్ 3 ఎలిమెంట్స్. ఓకే, అలాగా 0 1 2, ఇది 0 1 2. అలాగే మనకి అలాగా 0th ఎలిమెంట్ కాదు, ఖాళీ ఫస్ట్ ఇండెక్స్ కావాలి అంటే ఫస్ట్ 1 లో ఉన్న ఇండెక్స్ వాల్యూ కావాలి, 2 లో ఉన్న ఇండెక్స్ వాల్యూ కావాలనుకోండి. అప్పుడు ఎలా పెట్టుకోవచ్చు, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1 till 3. అప్పుడు ఎలా చేస్తే ఏమవుతుంది, 0th పొజిషన్ ఇండెక్స్ రాదు. 0th ఇండెక్స్ లో 1 ఉండేది కాబట్టి అది 1 రాలేదు, 2 3 వచ్చింది. ఇందాకలా లిస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ చూసాం మనం. లిస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ లో ఏంటి, whenever you try to access the element which is beyond the length of the list, అప్పుడు లిస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ వస్తుంది, ఇండెక్స్ వాడతా. స్లైసింగ్ లో అలా రాదు. స్లైసింగ్ లో ఏంటి, ఇప్పుడు నేను నా లెంత్ ఆఫ్ లిస్ట్ నేను మీకు చూపిస్తాను. లెంత్ ఆఫ్ లిస్ట్, లెంత్ ఆఫ్ LST 1, నా లెంత్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఈస్ 6. అంటే ఏంటి, 6 వరకు నేను వాడగలను.
బియాండ్ 6 నాకు ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది అంతే కదా. సో లెట్ us see LST1 6 అని పెట్టాను అనుకోండి, ఇట్ విల్ త్రో అన్ ఎర్రర్. ఎందుకంటే 0 1 2 3 4 5 దాకే ఉన్నాయి ఇండెక్సెస్, 6th ఇండెక్స్ లేదు. బట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యూజ్ స్లైసింగ్ ఆపరేటర్, ఐ వాంట్ టు గెట్ ఆల్ ద ఫస్ట్ 10 ఎలిమెంట్స్, ఇలా చేస్తే ఎర్రర్ త్రో చేయదు. ఇండెక్సెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి అన్ని తెచ్చేసుకుంటుంది. ఇట్ విల్ కన్సిడర్ దట్ దోస్ ఇండెక్సెస్ ఆర్ నాట్ ప్రెసెంట్, సో ఇట్ విల్ ఇగ్నోర్ ఇట్. ఒక పర్టికులర్ ఇండెక్స్ వెళ్ళి ఫెచ్ చేయట్లేదు మీరు, ఉంటే తెస్తుంది, లేదంటే ఎర్రర్ త్రో చేయదు. అది స్లైసింగ్ ఆపరేటర్ లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ గెట్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ అప్ టు 10 ఉంటే 10 దాకా ఇస్తుంది, 10 వరకు లేకపోతే ఎంత వరకు అయితే ఉందో అంతవరకు ఇచ్చేస్తుంది. ఓకే, అది థింగ్. అండ్ సేమ్ అలాగే యూ కెన్ యూజ్ -2. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే లాస్ట్ సెకండ్ నుండి అన్ని ఎలిమెంట్స్ కావాలి. సో ఇది ఏం చేస్తుంది, లాస్ట్ సెకండ్ అంటే ఏంటి, -1 -2. సో ఫ్రమ్ -2 యూ వాంట్ గెట్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్. సో అలా చేస్తే అవుట్పుట్ 5 and 6. -2 -1. సేమ్ అలాగే -4 to -2. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, 3 and 4 అని వస్తుంది, 5 6 రావట్లేదు, 3 and 4 అంటే -1 -2 -3 -4. -4 నుండి నాకు -2 దాకా కావాలి. సో -4 వస్తుంది, -3 వస్తుంది. Okay, that is how you get you can use slicing with negative values. There is one functionality called reverse. ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా ఆర్డర్స్ ని మనం రివర్స్ లో కేటగిరీలో పెట్టాలి అంటే డాట్ రివర్స్ వాడుకోవచ్చు. డాట్ రివర్స్ వాడుకుంటే ఎలిమెంట్స్ మొత్తానికి రివర్స్ ఆర్డర్ లో పెడుతుంది. ఓకే, అండ్ సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సార్టెడ్ పెట్టుకుంటే ఇండెక్సెస్ ని సార్టెడ్ లో వాల్యూస్ ని సార్టెడ్ లో పెట్టేస్తుంది. సో మల్టిపుల్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ ఉందనుకోండి, ఆల్ఫా న్యూమరిక్ కూడా మార్చేస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ list1 డాట్ అపెండ్ a, తర్వాత list1 డాట్ అపెండ్ true, list1 డాట్ అపెండ్. ఓకే, ఇలా చేశాను నేను. దీని తర్వాత ఇది చేసిన తర్వాత లెట్ మీ జస్ట్ ప్రింట్ LST1. ఇది ప్రింట్ చేస్తే మీకు అలాగ ఏబి ఇక్కడ వచ్చింది, ఏ వచ్చింది, ట్రూ వచ్చింది, 1 2 3 వచ్చింది. దీని తర్వాత ఒకసారి సార్టెడ్ చేద్దాం, సార్టెడ్ LST1. ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది ఎర్రర్, బికాస్ యూ డు నాట్ హ్యావ్ సిమిలర్ డేటా టైప్. ఇప్పుడు మీకు ఒక ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. సో ఈ సార్టెడ్ ఫంక్షనాలిటీ ఆల్సో విల్ వర్క్ ఓన్లీ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ సింగిల్ డేటా టైప్. మల్టిపుల్ డేటా టైప్స్ ఉంటే సార్టెడ్ వర్క్ అవుతుంది. Just keep that in mind. Okay, and the more number of errors you see, the more you'll get comfortable with Python. Errors meer chodledu ante asalu meer Python nerchukovatledu. Okay na, just keep that in mind. As many of errors that you see, you'll get more and more comfortable with Python. Errors chodali, errors choosing tarvata you try to understand. So this is one type error. Idi first how do you decode? So this is one error. Okay, type error అని వస్తుంది. Then line at which the error occurred. ఈ కేసులో నాకు ఒకటే లైన్ ఉంది కాబట్టి లైన్ నెంబర్ 1 వస్తుంది. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇట్ సేస్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఇట్ ఇస్. గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ లెస్ దాన్ సింబల్ ఇస్ నాట్ సపోర్టెడ్ బిట్వీన్ స్ట్రింగ్ అండ్ ఇంటీజర్. అంటే ఏంటి, ఒక ఇంటీజర్ ఉంది, ఒక స్ట్రింగ్ ఉంది, దానికి మీరు ఈ ఆపరేషన్ చేస్తున్నారు, ఇది నాట్ పాసిబుల్ అని చెప్తుంది అన్నమాట. సో యూ విల్ హ్యావ్ టు లుక్ ఫర్ అదర్ వే అరౌండ్. అంటే అఫ్ కోర్స్ ఈ ఫంక్షనాలిటీ మీకు అవసరం ఉండకపోవచ్చు, ఎలాంటి కేసులో మీరు వెళ్ళి సార్ట్ చేస్తారని చెప్పి ఉండకపోవచ్చు. బట్ నెవర్దెలెస్ whenever you try to get an error, that is how you decode it. You have to look for the line number at which it occurred and the error for which it was trying to tell you, the alarm which it is trying to tell you. Okay, ఇవి లిస్ట్ ఆపరేషన్స్. ఇప్పుడు దాకా మనం కవర్ చేసింది ఇంటీజర్, ఫ్లోట్, లిస్ట్ లోపల ఉన్న మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్, లిస్ట్ లో అపెండ్ చూసాం, ఎక్స్టెండ్ చూసాం, ఇన్సర్ట్ చూసాం, పాప్ చూసాం, పాప్ విత్ ఇండెక్స్ చూసాం. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ దట్. నౌ విల్ గో టు టపుల్స్. ఇప్పుడు సంజీవ్, నాదో డౌట్. ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ ఉన్నాయనుకో, స్ట్రింగ్ ఉన్నవి సార్టెడ్ లో ఎలా సెగ్రిగేట్ అవుతాయి?
ట్రై చేయండి. లిస్ట్ లో మొత్తం అన్ని సేమ్ డేటా టైప్ ఉన్నాయనుకో, లోపల సార్టెడ్ ఎలా ఇది చేస్తాం దాన్ని? ట్రై చేయడం. మొత్తం నేమ్స్ ఉన్నాయనుకో సపోజ్. అవును, అర్థమైంది. 1 minute అడుగు. 1 minute. ఇప్పుడు నేను లిస్ట్ 0 తీసుకున్నా. A B C D తీసుకున్నా. ఓకే, లెట్ us say నాకు ఫస్ట్ వాల్యూలో Z పెట్టా. ఓకేనా? ఇక్కడ ఎక్కడో మధ్యలో Y పెట్టా. ఇది స్ట్రింగ్ డేటా టైప్. సార్టెడ్ LST 0 వచ్చినా? ఓహో, అది ఎలా ఉన్నా కానీ సెట్ చేసేస్తుంది అనమాట. ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో సెట్ చేసింది అది. ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్. సపోజ్ ఇక్కడ నేను 1 పెట్టాను అనుకోండి, అది మళ్ళీ ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది మళ్ళీ. ఇప్పుడు చేయకూడదు, స్ట్రింగే కదా. స్ట్రింగ్ లో ప్రాబ్లం లేదు. అది గుర్తుంచుకోండి. అదే మీరు అంటే మనం అనుకుంటాం అన్ని వచ్చిందని, అలా రాదు. చూడాలి, డేటాను చూసి మళ్ళీ చూసి అప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాలి. లేదంటే ఫర్ షూర్ విల్ మేక్ సమ్ మిస్టేక్. ఇప్పుడు దానికి స్ట్రింగ్ టైప్ లో 1 ఉంటే అది ఆల్ఫాబెట్, ఇది కాదు కదా, ఆల్ఫా వాల్యూస్ ఆల్ఫాబెట్స్ కాదు కదా, అది ఫస్ట్ ఎందుకు తీసుకొచ్చింది? అది న్యూమరిక్ వాల్యూస్ ని ఫస్ట్ పెట్టుకుంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఫారెన్ క్యారెక్టర్ పెట్టాను అనుకోండి, ఓకే, ఇక్కడెక్కడ డాలర్ పెడతాను నేను, డాలర్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్. సో దానికి ఒక మెకానిజం ఉంటుంది. ఆ షార్ట్ ఫంక్షన్ లో ఆల్రెడీ ఫంక్షనాలిటీ ఉంది. ముందు ఫారెన్ క్యారెక్టర్స్, తర్వాత న్యూమరిక్స్, తర్వాత ఆల్ఫా న్యూమరిక్స్, తర్వాత ఆల్ఫాబెటిక్స్, అలాగా అది ఆల్రెడీ చూసుకుంటుంది. ఓకే, ఇది మీరు జనరలీ వాడరు, సార్టెడ్ అనేది వాడరు జనరలీ, బట్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంది. బట్ జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఎప్పుడైనా మీరు వాడాలంటే యూ కెన్ యూస్ ద సార్టెడ్. ఓకే, నౌ విల్ లుక్ ఫర్ టపుల్స్. టపుల్స్ లో how you denote a tuple is by using parenthesis. ఈ parenthesis లో 1 2 3 4 5 6 ఉంది, tuple ఉంది. So when I say type of tuple, it will show it is tuple. మీరు అలాగే ఇందాకలాగా ప్రింట్ పెట్టుకొని చూస్తే ప్రింట్ టైప్ tuple, ఓకే, క్లాస్ tuple అంటది. ఇక్కడ చూడండి, వన్ థింగ్ యూ నీడ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్. ప్రింట్ అనేది ఒక ఫంక్షన్, టైప్ అనేది ఒక ఫంక్షన్, ఈ టీపీఎల్ అనేది ఒక వేరియబుల్. సో ఈ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తుంది, ఈ ఫంక్షన్ ఈ వేరియబుల్ ని వాడుకుంటుంది. సో యూ కెన్ హ్యావ్ ఎనీ నంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. ఆ ఫంక్షన్ లోపల ఫంక్షన్ పెట్టుకొని ఎన్నైనా ఫంక్షన్స్ కాల్ చేసుకోవచ్చు మీరు, డిపెండ్ అపాన్ హౌ యూ రైట్ ద కోడ్ అండ్ హౌ యూ యూజ్ దట్ ఫంక్షనాలిటీ. ఓకేనా? జస్ట్ కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. ఓకే, సేమ్ లైక్ లిస్ట్, ఇక్కడ కూడా స్లైసింగ్ జరుగుతుంది. టపుల్ ఆఫ్ 0th పొజిషన్ లో ఉన్న వాల్యూ, లాస్ట్ లో ఉన్న వాల్యూ తెచ్చుకోవచ్చు, స్లైసింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ 2 ఎలిమెంట్స్ కావాలి, లాస్ట్ 2 ఎలిమెంట్స్ కావాలి అని చేసుకోవచ్చు. అసైన్మెంట్ చేయలేదు. ఇప్పుడు ప్రింట్ ఫంక్షన్ లో ఇప్పుడు కాల్ చేస్తే లోపల ఫంక్షన్ కాల్ అవుద్ది, ఫస్ట్ లోపల ఫంక్షన్ తర్వాత బయట ఫంక్షన్ కాల్ అవుద్ది. అంతే. మీరు ఏమి ఇచ్చారు దానికి అవుట్పుట్? మీరు ఏమి ఇచ్చారు? ఏం పర్ఫామ్ చేశారు? తర్వాత దానికి ప్రింట్ ఇచ్చారా? దాన్ని ప్రింట్ ఇచ్చారు, అంతే. ప్రింట్ ఇచ్చారు. ఏం ప్రింట్ అయిందండి అక్కడ? ఈ యొక్క టైప్ యొక్క అవుట్పుట్ ప్రింట్ అయింది. టైప్ యొక్క అవుట్పుట్ ప్రింట్ అయిందా? అంటే ఏంటి, ఈ ఫంక్షన్ అవుట్పుట్ ఈ ప్రింట్ కి వెళ్తుంది, ఈ ప్రింట్ అవుట్పుట్ మన కన్సోల్ కి వస్తుంది. ఓకే, క్లాస్ వచ్చిందండి, అంతే. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు అసైన్మెంట్ పనిచేయదు. ఓకే, సో 0th ఇండెక్స్కి వెళ్ళి నేను 10 పెడుతానంటే మీకు ఎర్రర్ వచ్చింది. సేమ్ అలాగే ఇందాకలే ఇది లైన్ నెంబర్ 2 లో ఎర్రర్ వచ్చింది, సెల్ నెంబర్ 84 లో వచ్చింది. సెల్ నెంబర్ 84 లైన్ నెంబర్ 2, ఫస్ట్ లైన్ లో కమెంట్ ఉంది, సెకండ్ లైన్ లో కోడ్ ఉంది, సెకండ్ లైన్ లో ఎర్రర్ త్రో చేసింది. టపుల్ ఆబ్జెక్ట్ డస్ నాట్ సపోర్ట్ ఐటమ్ అసైన్మెంట్. దిస్ ఇస్ టపుల్స్ ఆర్ నాట్ మ్యూటబుల్, కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేది స్ట్రింగ్. స్ట్రింగ్ ని మనం సింగిల్ కోట్స్ లో కూడా డినోట్ చేయొచ్చు, డబుల్ కోట్స్ లో కూడా డినోట్ చేయొచ్చు, ఎలాగైనా డినోట్ చేయొచ్చు. ఓకే,
సేమ్ అలాగే ఇందాకలాగా ఇండెక్సెస్ కూడా ఉంటాయి స్ట్రింగ్ కి. x ఆఫ్ 0 అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ వస్తుంది a. ఇప్పుడు ఇది కూడా స్ట్రింగే, a, b, c, d ఇదంతా ఒకటే స్ట్రింగ్. ఇప్పుడు నేను 0 తీసుకున్నాను అనుకోండి, నాకు a వస్తుంది. ఓకే, ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఇప్పుడు తీసుకుంటే నాకు కామా వస్తుంది. అంటే ఇట్ డజంట్ అండర్స్టాండ్ దట్ దీస్ టూ ఆర్ సెపరేట్. ఇదంతా ఒకటే స్ట్రింగ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది. క్యారెక్టర్ వైజ్ తీసుకుంది అది. ఇదంతా ఒక లెటర్ వాల్యూ తీసుకుంటుంది అది. ఇదంతా ఒక వాల్యూ. ఓకే, ఫస్ట్ పొజిషన్ లో కామా వస్తుంది. సేమ్ టపుల్స్ లాగే దీస్ ఆర్ ఆల్సో నాట్ మ్యూటబుల్. నేను 0th ఇండెక్స్ కి వెళ్ళి జీ పెడతానంటే స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ డస్ నాట్ సపోర్ట్ ఐటమ్ అసైన్మెంట్ అని వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా అదే ఎర్రర్ వచ్చిందా? tuple object does not support assignment. So error chodagana you should recollect what mistake you're trying to do. So we are done with tuples, we are done with strings, we are done with list, we are done with integers and floats. Next is sets. Sets lo how you take a set is by using curly braces. Curly braces lo idi unique elements, unordered unique elements pettukuntadi. Unordered ante there are no indexes. So if I go and define a set, by how I define a set is by using curly braces 1 to 2 ala తీసుకున్నా. print and చెప్పగానే see you don't see the 2 repeat twice. Set by default uses unique elements. Okay, and నేను set లో వెళ్ళి parcel and set of 0th index లేదు. set object is not subscriptable. మనం దీన్ని స్లైసింగ్ చేయలేము. జస్ట్ కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. ఓకే, నేను మీకు ఒకటి చెప్పాను. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ లిస్ట్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ దట్ టు లిస్ట్ ఆఫ్ యూనిక్ వాల్యూస్, హౌ యూ డూ దట్ ఇస్ అసైన్ ద లిస్ట్. ఫస్ట్ లిస్ట్ ని సెట్ లో పాస్ చేయండి, దాని యొక్క అవుట్పుట్ ని మళ్ళీ లిస్ట్ లో పాస్ చేయండి అండ్ అసైన్ ఇట్ బ్యాక్. సో వెన్ ఐ డూ దట్ you get 1 2 3 4 5. So ikkada 2 2 రావట్లేదు. Okay, so whenever you want to do this kind of an activity you can use set operation perform cheyali. List operation followed by set operation followed by the element followed by the value. Okay, variable. సేమ్ ఇదే ఆపరేషన్ వితౌట్ లిస్ట్ కూడా చేయొచ్చు. ఎలా చేయొచ్చు అంటే లిస్ట్ కాంప్రిహెన్షన్ వాడి నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక ఎంప్టీ లిస్ట్ తీసుకుంటా. This is an empty list. I want to store all the unique elements here. So నేను ఏం చేస్తానంటే I'll take one element from this list, I'll append it if that element is not present. 1 తీసుకుంటా, 1 append చేస్తా. 2 తీసుకుంటా, 2 append చేస్తా. 2 ఇంకోసారి వచ్చింది, I'll check 2 ఉందా లేదా చూసుకుంటా. 2 ఉంది అంటే నేను append చేయను, ఇగ్నోర్ చేస్తా, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్కి వెళ్ళిపోతా. సో ఫర్ దట్ యూ కెన్ యూస్ లిస్ట్ కాంప్రిహెన్షన్ అంటారు దాన్ని. So what I'm trying to do is I'm taking one empty list, x is equal to 0, x is equal to empty list. I'm trying to append y for y in list if y not in x. Ante enti y is an iterator. You're taking one element at a time from list and you're trying to append it to x. మన దగ్గర ఒక బకెట్ ఉంది. ఓకే, జస్ట్ కీప్ దిస్ ఇన్ మైండ్. కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది టు బిగిన్ విత్. I'll explain you. నా దగ్గర ఒక బకెట్ ఉంది. ఇక్కడ బకెట్ లో యాపిల్ ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి. నా దగ్గర ఇంకో బకెట్ ఉంది. నా టాస్క్ ఏంటంటే ఈ బకెట్ లో యూనిక్ ఫ్రూట్స్ ఉండాలి. యాపిల్ ఉంటే ఒకటే యాపిల్ ఉండాలి, బనానా ఉంటే ఒకటే బనానా ఉండాలి, పైనాపిల్ ఉంటే ఒకటే పైనాపిల్ ఉండాలి, వాటర్ మెలన్ ఉంటే ఒకటే వాటర్ మెలన్ ఉండాలి. ఇక్కడ నాకు రిపీటెడ్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ నాకు 2 యాపిల్స్ ఉన్నాయి, maybe 3 bananas ఉన్నాయి, and maybe like say 5 pineapples ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకుంటా, ఆ ఎలిమెంట్ బై డిఫాల్ట్ వెళ్ళి పెట్టేస్తాను. సెకండ్ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ ఎలిమెంట్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుంటా. సో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ యాపిల్ వచ్చింది, యాపిల్ పెట్టేసా, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ మళ్ళీ యాపిల్ వచ్చింది, యాపిల్ పెట్టే ముందు చెక్ చేసుకుంటా, బై యాపిల్ ఉందా లేదా, ఉందా అంటే ఇగ్నోర్ చేస్తా. ఐ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్, ఐ విల్ పిక్ బనానా. Okay, I'll come here. Banana is present, banana is not present. I'll add banana. I'll go to the next element. Banana again it came, but banana is already present, so I'll not add. Next element is again banana. Banana is already present, so I'll not add. Next element is pineapple.
I'll add pineapple. Next again pineapple came. So this time I'll not add pineapple because pineapple is already present. So same activity ఇక్కడ కూడా జరుగుతుంది. ఏం చెప్తున్నాం? సింపుల్ ఇంగ్లీష్ లో చెప్తున్నాం. అపెండ్ an element y. బట్ y ఎక్కడ ఉంది? y అనేది లిస్ట్ లో ఉంది. ఓకే, append y for y in list, but with a condition. If y is not present in x, అంటే ఇది కండిషన్, ఈ కండిషన్ తో వెళ్ళి అపెండ్ చేస్తుంది అనమాట. దీన్ని లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్ అంటారు. ఇట్ ఇస్ సేమ్ లైక్ ఫార్ లూప్. ఈ కండిషన్ చెక్ చేసుకుని అప్పుడు అపెండ్ చేస్తుంది. కండిషన్ ట్రూ అయితే అపెండ్ చేస్తుంది, కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే అపెండ్ చేయదు. జస్ట్ కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. ఓకే, ఇది ఇలాంటి మనం ప్రోగ్రామింగ్ లో ఫంక్షన్ రాసినప్పుడు మనం ఇంకా చూద్దాం. బట్ ఫర్ నౌ యూ కెన్ ఆల్సో డూ ఇట్ వితౌట్ వాట్ యు కాల్ యూజింగ్ ద సెట్. సో ఎక్స్ చూసారా, 1 2 2 3 4 5 ఉంది. ఇక్కడ నాకు ఎక్స్ 1 2 3 4 5 వచ్చింది. ఓకే, యూ కెన్ జస్ట్ ఇగ్నోర్ దిస్. ఇక్కడ నన్ను ఫర్ నౌ. బట్ ఎక్స్ లో మనకి యూనిక్ వాల్యూస్ వచ్చాయి. సెట్ కి నేను చెప్పినట్టు యూ కెనాట్ సబ్స్క్రైబ్, యూ కెనాట్ హ్యావ్ స్లైసింగ్ ఇన్ ద సెట్స్. సెట్ 0 సెట్ 1 చేయడం కావద్దు. టైప్ ఆఫ్ సెట్ చూస్తే యూ విల్ హ్యావ్ సెట్. ఓకే, ద లాస్ట్ సెకండ్ డేటా టైప్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇస్ డిక్షనరీ. ఓకే, డిక్షనరీలో మై డిక్ట్ ఇక్కడ కీ వాల్యూ పేర్స్ ఉంటాయి. ఇది కూడా కర్లీ బ్రేసెస్ తోనే డినోట్ అవుతుంది. కీలో నేమ్ వాల్యూలో సంజీవ్. సే నేమ్ ఇస్ సంజీవ్, ఏజ్ ఇస్ 36, కంట్రీ ఆఫ్ ఆరిజిన్ ఇస్ ఇండియా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలా చేశాను అనుకోండి. ఇప్పుడు మై డిక్షనరీలో is a type of, if you go and see type of my dict, it understands that it is a dictionary object. Okay, if a dictionary object lo same like how the lists and tuples are having indexes, this will have keys. You can access the element by using its key. So if I want to see what is present in name, it is Sanjeev is present in name. Okay na? So variable followed by the key name. అప్పుడు మీకు వాల్యూ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూని మీరు రీప్లేస్ చేయగలరు. దిస్ ఇస్ మ్యూటబుల్. సో హౌ డు యూ మ్యూటేట్ దిస్? బై యూజింగ్ మై డిక్ట్ నేమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు బ్లా. సో ఇప్పుడు ప్రీవియస్లీ సంజీవ్ అని ఉండేది, అది ఇప్పుడు బ్లా అని వచ్చింది. ఓకే, సో సిమిలర్లీ ఇప్పుడు నేను ఒక డిక్షనరీ తీసుకున్నా, కంట్రీ ఆఫ్ ఆరిజిన్ చూస్తే ఇండియా అని వచ్చింది. ఇప్పుడు నాకు ఇదే డిక్షనరీలో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ న్యూ కీ అండ్ వాల్యూ, ఐ కెన్ సింప్లీ యాడ్ న్యూ కీ అండ్ న్యూ వాల్యూ by doing this. ఇప్పుడు నేను ప్రింట్ చేస్తే ఇదిగో న్యూ కీ న్యూ వాల్యూ. ఇది డిక్షనరీలో ఆపరేషన్స్. ఇది ఒకటే డిక్షనరీలో, ఇంకేం పెద్దగా ఆపరేషన్స్ చేయం మనం. ఒక డిక్షనరీ తీసుకొని కొత్తది వాల్యూ యాడ్ చేయాలంటే సింప్లీ ఏం లేదు, ఒక లిస్ట్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో కీ నేమ్ పెట్టేసి ఈక్వల్ టు పెట్టే వాల్యూ పెడితే అది వెళ్ళి ఒక లాస్ట్ లో వెళ్ళి యాడ్ అయిపోతుంది. ఇంకొక సెట్ ఇస్ లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఆల్ ద కీస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ అ డిక్షనరీ, యూ కెన్ యూస్ డాట్ కీస్. డాట్ కీస్ పెడితే నేమ్, ఏజ్, కంట్రీ ఆఫ్ ఆరిజిన్, న్యూ కీస్ ఆర్ మై కీస్ మాట. ఇదిగో చూడండి, ఇవి కీస్: నేమ్, ఏజ్, కంట్రీ ఆఫ్ ఆరిజిన్, న్యూ కీ. ఐటమ్స్ చూడాలి అంటే కరెక్ట్, ఐటమ్స్ చూడాలి అంటే నేమ్స్ వస్తుంది. ఇదిగో ఐటమ్స్ అంటే ఏంటి? లిస్ట్ ఆఫ్ టపుల్స్ ఇస్తుంది. ఇదొక టపుల్, ఇదొక టపుల్, ఇదొక టపుల్, ఇదొక టపుల్. సో యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫార్ లూప్. ఇప్పుడు ఫార్ ఐ ఇన్ mydict డాట్ ఐటమ్స్ అని కొట్టాను అనుకోండి, ఒక్కొక్కటి ప్రింట్ చేస్తుంది. ఇదిగో ఒక్కొక్కటి ప్రింట్ చేస్తుంది. అలాగే సేమ్ మీకు వాల్యూస్ కావాలి అంటే వాల్యూస్, డాట్ కీస్ ఉంది, డాట్ వాల్యూస్ ఉంది, డాట్ ఐటమ్స్ ఉంది. పాప్ చేస్తే బై డిఫాల్ట్ మీరు ఇందాకలో పాప్ లో ఒక ఎలిమెంట్ పాస్ చేస్తారు కదా, సారీ ఒక ఇండెక్స్ పాస్ చేస్తారు కదా, సేమ్ ఇక్కడ ఒక కీ పాస్ చేయాలి. పాప్ చేస్తే పాప్ సిఓ పోయింది, mydict చేస్తే ఇంకా అక్కడ సిఓ లేదు, కంట్రీ ఆఫ్ ఆరిజిన్ కనిపించట్లేదు. సేమ్ అలాగే పాప్ ఐటమ్ కూడా ఉంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పాప్ ఐటమ్, ఇట్ విల్ బై డిఫాల్ట్ రిమూవ్ ద లాస్ట్ ఐటమ్ అండ్ ఇట్స్ కీ. సో లాస్ట్ లో మనకి న్యూ కీ అండ్ న్యూ వాల్యూ ఉండేది, అది పోతుంది. సో ఇప్పుడు mydict లో చూస్తే నాకు ఖాళీ రెండే ఉన్నాయి, నేమ్ అండ్ ఏజ్ అని ఉంది. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిమూవ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ అండ్ కీస్, యూ కెన్ యూస్ క్లియర్, డాట్ క్లియర్. ఇది కూడా కొన్నిసార్లు వాడతారు, డాట్ క్లియర్. ఓకే, మనకి లాస్ట్ వచ్చేది బులియన్ డేటా టైప్. ఓకే, బులియన్ say for example python lo 0 is false, or empty list is false, empty set is false, empty tuple is false, anything that is empty is false. Okay, python lo. And anything that carries value,
1 is a true value, 2 is a true value. So 1. So for example, ఇక్కడ నేను x is equal to 1 అని తీసుకున్నాను, bool of x అంటే true అని వస్తుంది. సేమ్ అలాగే x is equal to empty list, bool of x అని తీసుకుంటే false అని వస్తుంది. ఓకే, జస్ట్ కీప్ దిస్ ఇన్ మైండ్. ఒక ఎంటీ లిస్ట్ తీసుకున్న ఫాల్సే, ఎంటీ సెట్ తీసుకున్న ఫాల్సే, ఎంటీ టపుల్ తీసుకున్న ఫాల్స్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఫాల్స్. 0 or 0.0 ఉంటే ఏదైనా వాల్యూ ఉంటే లిస్ట్ లో కానీ టపుల్ లో కానీ 0 ఉంటే ట్రూ అవుతుంది, వాల్యూ ఉంది కదా. వాల్యూ రైట్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే ఎక్స్ ని ఆల్రెడీ నేను ఫాల్స్ అని పెట్టాను. మీరు ఇప్పుడు ఈ ఫాల్స్ ని కండిషన్ తో చెక్ చేయొచ్చు. ట్రూ అయితే ఇది ప్రింట్ చేయి, ఫాల్స్ అయితే ఏం చేయకని చెప్పి. సో ఐ విల్ సే ఎల్స్ ప్రింట్ ఈ కేసులో కండిషన్ డిడ్ నాట్ పాస్, ఎందుకంటే ఇది ఫాల్స్ ఉంది కాబట్టి ఇఫ్ కండిషన్కి వెళ్తే ఎల్స్ కండిషన్ వెళ్ళి ప్రింట్ చేస్తుంది. సో ఇది బూలియన్ డేటా టైప్. It is just true or false. Okay, in context of Python, digit 0 is false and any other digit is true. Same alage, any empty data structure is false, any structure which is having a value is true. Boolean, idi boolean. Okay, x is equal to 0 అని పెట్టాను అనుకోండి, ఇదిగో x 0 పెడితే దానికి నేను బూల్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాను. ఇది ఒక ఇంటిజర్ వాల్యూ, ఈ ఇంటిజర్ ని నేను బూలియన్ డేటా టైప్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాను. ప్రింట్ x చేస్తే నాకు ఫాల్స్ వచ్చింది. టైప్ ఆఫ్ x is bool. ఓకే, అండ్ సేమ్ అలాగే x 0 బదులు 1 పెట్టాను అనుకోండి, వాల్యూ ఉంది కాబట్టి అది ట్రూ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది. -1 అయినా సరే ట్రూ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఎంటీ లిస్ట్ తీసుకుంటే ఫాల్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది. లిస్ట్ లో ఏదైనా వాల్యూ ఉంటే ట్రూ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది, అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. సో ఐ థింక్ నెక్స్ట్ సెషన్ లో మనం డేటా టైప్ కన్వర్షన్స్ చూద్దాం. ఇది చాలా చిన్నదే. We will try to cover it in the next session. For now, it's okay. ఎక్కువ థియరీ అయిపోతే మళ్ళీ మీకు నిద్ర కూడా వచ్చేస్తుంది. I think we should be good. నేను ఈ టూ వీడియోస్ నేను ఒక వీడియో కింద కాంపాక్ట్ చేసి నేను యూట్యూబ్ లింక్ షేర్ చేస్తాను. ఐ విల్ ఆల్సో షేర్ దిస్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ మెయిల్. ఓకే, నేను మెయిల్ పంపిస్తాను మీకు. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ సో ఫార్? ఒకసారి ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తా అంటే ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు మళ్ళీ మనం రేపు సెషన్ ఒకసారి తీసుకుందాం, రేపు మార్నింగ్ అని ఈవినింగ్ అని మన కంఫర్టబుల్ టైంలో. రేపు వచ్చే ముందు ఒకసారి మీరు అవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఎర్రర్స్ చూపించాలి నాకు. ఎర్రర్స్ వచ్చేలా మీరు కోడ్ రన్ చేయాలి. ఎర్రర్స్ వస్తేనే మీకు కోడ్ వస్తుంది, ఎర్రర్స్ రాలేదు అంటే మీకు కోడ్ రాదు. నేను చెప్తున్నా. ఇప్పుడు ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు వాట్సాప్ లో స్క్రీన్ షాట్ పెడితే నువ్వు రిప్లై ఇచ్చేస్తావు కదా? ఇచ్చేస్తాను, నాకు పంపించండి, నేను చెప్తాను మీకు. ఫస్ట్ మీరు డీకోడ్ చేయండి, మీరు ఎర్రర్ ని డీకోడ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఇక్కడ ఏదైనా ఎర్రర్ కాపీ చేస్తా. ఇప్పుడు ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, సెట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ నాట్ సబ్స్క్రిప్టబుల్. ఇది నేను జస్ట్ వెళ్ళి గూగుల్కి వెళ్ళి అడుగుతా. ఏనా జస్ట్ మీరు ఇది వెళ్ళి మీరు కొట్టారు అనుకోండి, మీకు స్టాక్ ఓవర్ఫ్లోలో యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఆన్సర్స్ టు ఇట్. ఓకే, సెట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ నాట్ సబ్స్క్రిప్టబుల్ అంటే వీళ్ళేదో చేయడానికి వెళ్ళారు, దాంట్లో మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కనిపిస్తుంది. మీకు ఎక్కడైతే టిక్ మార్క్ ఉందో ఇట్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ టు ఇట్. సో అలాగా మీరు ట్రై చేయొచ్చు మీరు. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఎర్రర్ చూసి అర్థం చేసుకోండి ఎర్రర్ ఏం చెప్తుందో, దాన్ని బట్టి ఇఫ్ యూ స్టిల్ డు నాట్ అండర్స్టాండ్ దెన్ యూ కెన్ రీచ్ అవుట్. ఓకే, చలో అయితే వి ఆర్ గుడ్ ఫర్ టుడే. హ్యాపీ వీకెండ్. విజువల్ స్టూడియో డైరెక్ట్ గా విజువల్ స్టూడియో అని గూగుల్లో కొట్టి చేసేద్దాం, దానికి అనకుండా అవసరం లేదు కదా? అవసరం లేదు, మీరు జస్ట్ చెప్తాను, గూగుల్కి వెళ్ళి విజువల్ స్టూడియో కోడ్ అని డౌన్లోడ్ చేయండి. వీడియో స్టూడియో కోడ్ అంటే మీకు ఇది వస్తుంది, ఇదిగో ఈ సింబల్ వస్తుంది. ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం, డౌన్లోడ్ ఫర్ విండోస్. ఇది డౌన్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత the moment you download, two things, మీ కంప్యూటర్లో పైథాన్ లేకపోతే పైథాన్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ విజువల్ స్టూడియో, సెకండ్ పైథాన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఈ ఎక్స్టెన్షన్స్కి వెళ్ళాలి. ఓకే, ఈ ఎక్స్టెన్షన్స్లో యూ విల్ లుక్ ఫర్ పైథాన్. ఇదిగో పైథాన్, ఇది ఉంది కదా, ఇది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. అంటే మీ లోకల్లో కూడా ఉండాలి, ఇక్కడ కూడా ఉండాలి ఎక్స్టెన్షన్. ఈ పైథాన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. దీని తర్వాత జూపిటర్ నోట్బుక్, తర్వాత పైలాన్స్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. పైలాన్స్ ఉంది కదా,
పైలాన్స్ ఒకటి, పైథాన్ ఒకటి, తర్వాత జూపిటర్ ఒకటి. ఈ 3-4 ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అంటే ఓకే, ఇన్స్టాల్ జస్ట్ అలాగా ఇది అలా పెట్టేసి అలాగా ఇక్కడ డిసేబుల్ ఉంది యాక్చువల్లీ, ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అని వస్తుంది. ఇన్స్టాల్ అని కొడితే ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. ఇట్స్ జస్ట్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్, అంతే, ఇంకేం లేదు. ఓకేనా, చలో మీటింగ్ ఎండ్ అవుతుంది అయితే. విల్ కనెక్ట్ టుమారో. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Okay, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you, Sanjeev. థ్యాంక్ యూ. So much. Thank you.